अपनी धरती का कर्ज उतारन लई इस धरती ने बड़े बड़े सपूत ते गबरू पैदा किए ने, जिन्हां दी शहादत का झूमर उन्हां दे मत्थे दे उत्ते जद तक दुनिया मौजूद है चमकदा रहेगा। पंजाबी कौम की खुशकिस्मती है कि इन्हें अपने वजूद विचों वो सूरमे पैदा किए ने जिन्हां ने हर वो मैली अख मलिया मेट कर दी जिन्हें इस धरती वल तकिया। अज का प्रोग्राम पंजाब दे हीरो, पंजाब दी शान, आज़ादी का सरकढ़वाना राय अहमद खान खरल के नाम। असी उन्हां दे मज़ार ते जावांगे, उन्हां दे शहीदी अस्थान ते भी जावांगे। तुसी साडे नाल जुड़े रहो। असी लेखां दे नाल लड़ गए, असी काले पानी तर गए, नहीं देनियां तैनू घोड़ियां, असी अपनी गल ते अड़ गए। असा सिर नेज़े ते चाढ़िया, असा सिर नेज़े ते चाढ़िया, असी बलदी अग विच वड़ गए, तू मुड़ मुड़ जामरा साड़िया, असी तोपां उत्ते चढ़ गए। दोए बेर खा लो, एक जम्मेगा वली उलिया जमदा ते एक आम जिहा बंदा वो जम्मेगा। ते दुआ मैं मंजूर होगी, थानू बेटी मिलेगी। जिहड़ी तुहाडी बेटी है उहदे विचों दो बेटे मिलणगे, एक वली उलिया जमदा होवेगा ते एक आम जिहा बंदा होवेगा। वो मुड़ नत्थू खां जिहड़ा अहमद खान दा वालद आ ना, उहदे घर वो आई, फतेह बीबी उहदा नाम, कमोकी जात दी है। वो जम्मे वड्डे होए, थोड़े जे निकले तो उदों जिहड़ा अहमद खान आ उन्होंने इन्हां ने दाखिल करा छड्डिया। इस्लामी तलीम होंदी है कि फारसी होंदी है। उस वक्त उन्होंने जिहड़ा अपना है ना उकाड़ा, उहदे विच एक पिंड है बामा लिशारी, उत्थे दरस आ, उत्थे उन्हें दाखिल कराया। वो जदों उन्होंने दीनी तलीम उन्हें दिती ना, तो वो फराफर वो पढ़ी जाए खुद बखुद जिवें इन्हूं हुंदा है। बचपन जो हाफिज़ कुरान हो गया, एक उस पीर की दुआ है भी एक वली उलिया जमदा होवेगा। तो पंजाब दी वंड ते असी पाई है ना, पंजाब दी वंड दिलां च कोई नहीं हैगी। उन्हां दा ते साडा फर्क ये कि 1947 जदों पार्टीशन होया उदों पंजाब जिहड़ा है वो तकसीम हो गया। लेकिन जदों बर्रे सगीर की गल आउंदी है, इंडो पाक की गल आउंदी है, तो उदों साडा सारा एरिया एक आ। जदों रणजीत सिंह का दौर आ, तो रणजीत सिंह अपना दौरा रखा सैयद आले, उदों उन्हां सारे अमायदीन नूं बुलाया। तो रणजीत सिंह जदों पुछया भी ऐ जिहड़ा गभरू है कौन है, उन्हें दस्या भी अहमद खां खरल है, चांबरे दे रहण वाला है। तो रणजीत सिंह उठ के ते मिलिया, उस आख्या भी अहमद खां तेरे वड्डियां दा भी बड़ा जिक्र सुनिया, तेरा भी सुनिया, तो तू अज तो बाद रणजीत सिंह अपनी पग ला के अहमद खां के सिर ते रख दी। अहमद खां अपनी पग ला के रखी तो पग वाल भरा बन गए। उस वक्त मुड़ो जदों जवान होया तो फारसी पढ़ी उन्हें, फारसी दे विच बड़ा अबूर उन्हां दा हासिल हो गया। तो फिर जदों अंग्रेज़ आए ना, जदों उन्होंने दिल्ली ते कब्जा किया, तो जदों फिर अगां वधे अहमद खां आख्या भी ये दिल्ली नहीं, ये मुसलमानों का खिता है, इत्ते पैर संभल के रखना। फिर बरकले लॉर्ड बरकले ने उन्होंने आख्या कि मैनू तलवारां भी दे, घोड़ियां भी दे, ते बंदे भी दे। उस वक्त जड़ा अहमद खां आख्या भी जेड़े असीं राजपूत आए ना, असीं ना तलवार ना घोड़ी ना औरत असीं किसी नूं नहीं देंदे, ते जाओ तू भज जाओ। वो मुड़ चला गया, वो मुड़ तैयारी श्यारी करता रहा जंग की। फिर उन्होंने आख्या कि अपना उन्होंने बंदे फड़ फड़ के ना अहमद खां दे जेड़े करिंदे आ जेल उन्हें भर दी बंगला गुगरे वाली। उन्हें आख्या कि अहमद खां पेश हो जाए तो इन्होंने छड़ देवांगे।
उस वक़्त मोड़ा अहमद खां पेश हो गया। ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚੂँकि ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਹੀਰੋ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਬਾਗੀ ਕੌਣ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਗੀ ਸਨ ਬਕੌਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਗੁਲਾਮਾਨਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾ, ਨਾਫਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਗੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੀडम ਆਫ ਫਾਈਟਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਦੀ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਸੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ, ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਮਾਰੀ ਕੂਵਤਾਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੂਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਕਤ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸੀਖ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀਖ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਕੌਮਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਾਤ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ। ਬਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀਰੋ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਐਸੇ ਹੀਰੇ ਤੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਗੋਰੇ ਨਾਇਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਡੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਚਨਿਓਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਸੋਆਣਾ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਸੋਆਣਿਆਂ ਉੱਥੇ 7 ਕਿ 8 ਗਾਵਾਂ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਂਡ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮੇ ਵੀ ਫੜ ਲਏ।
ਜਦੋਂ ਪਕੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਖਰੜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਚਨਾਹ ਦਾ ਪਤਨ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਖਰੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਈ। ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਤਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਮਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਖਰੜ ਵਾਲੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਭੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਤੀ ਘਰ ਆ ਜਾਸਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਯਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਯਨ ਜਾਂ ਉਹ ਨਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਵਾਸੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤਸਕਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਥਾਂ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਪੂਰ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉਸ ਦਿਹਾੜ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਜੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸੁੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਸਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚੌਂਕਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜੱਸਮੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣ ਨਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਣ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਆਜ਼ ਫਤਿਆਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਲੱਗਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 100-200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਣੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈ ਨਕਈਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਿਰਾ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ तो माई उतने पैसे हरशा दे छड़ी। सवेरे जो रंजीत सिंह का दरबार लगा तो उस आख्या भी अहमद खान सदो। अहमद खान आया तो उस आख्या भी अहमद खान जुर्माना ले आया है। उस आख्या भी रंजीत सिंह मैं ले आया।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਦੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਬਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਸ਼ਤਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਮੁੜ ਅਸਲ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਖਰਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਮਸਲਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਰਾਮੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਨੈਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਪਾਓ, ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਬਹੁਤੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਜਾੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪੈੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੇ ਫੈਗਨ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ 1898 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਜ਼ਟੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਲ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਰੁਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਣ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ, ਕਲਚਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੀਜੇ ਫੈਗਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 135 ਮਰੀਜੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦੇ 14 ਬੰਦੇ ਮਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜੰਮਣ ਤਾਰੀਖ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਇਸ ਹੀਰੋ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੁਤਹਰਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਇਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਖਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੀਦ ਦੌਰ 'ਚ
ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤਾਈਂ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗੀਰ ਵੜ ਲਵੇਂ ਉਹ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਆਖਿਆ ਬਈ ਭੂਈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਦਰਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਬਰਕੱਲੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੂਈ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੋਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਵੇਚੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸੂਲ ਜਾਣੇ।